Now, students, in the previous period, I have already announced that the paper number 7, that is reproductive biology, unit first, I have totally completed. So the outline of female reproductive system in rat and human I have explained. I have explained you about the ovary, the folliculogenesis, the ovulation, the corpus luteum formation and its regression. The steroidogenesis and the secretions of ovarian hormones is not been in the syllabus. It has been deleted, as you people know, because of this corona. 20% syllabus has been deleted and that aspect has been deleted. So then I started discussing with you people about the reproductive cycles and their regulations. So how are the reproductive cycles in women? Especially we spoke upon the menstrual cycles and we spoke upon the estrous cycle. So what is the change between the estrous cycle and menstrual cycle? And I have explained you that only in females, that is human females, the menstrual cycle works. And other than human beings, other females, the estrous cycle, it works. So I have explained you in details about the estrous cycle and the menstrual cycle, what corresponds or what responds to the reproductive cycles in human beings. Then we have discussed about the changes in the female reproductive tract. So during pregnancy, that is, as soon as the sperm meets the ova, the fertilization occurs, and during this processes, what all the changes do occurs in the female reproductive tract we have discussed. I mean, the fallopian changes in the fallopian tube, other changes in the uterus, the changes in the cervix, or the changes in the vagina. So right from the biochemical changes to the anatomical changes, the size and so on, the changes in the shape and so on, but what we have discussed in totally. Then we started discussing about the ovum transportation in the fallopian tube. So exactly after the ovulation, the ovum, as with the fallopian tube, the funnel, what we see, the funnel is moving here and there in the abdominal tube, and it receives the ovum, and this received ovum is to be transported to the fallopian tube. And what is this process? How is this process? I'll be showing you again at last of the talk, this total syllabus. I'm going to show you one small video of 4 to 5 minutes, which will cover all the things, right from the ovulation to the fertilization, to the development of the embryo, and the total embryogenesis to the parturition or to the delivery. I'm supposed to show you one small video, very nice video. You will love it, the video. I'll be explaining it. And then we will be moving to, then we move to the next aspect, that is the transportation of the sperm into the female reproductive tract. Exactly from the vagina to the cervix, to the uterus, from the uterus to the fallopian tube. How is the sperm transportation carried over? So during this journey, the sperm meets with a lot of changes, with a lot of obstacles are being faced by the sperm. So what all these things are there, we'll be discussing, we have discussed in detail. And then we met with the ovulation, the fertilization. Exactly how is the union of the sperm and the egg. So for this processes, what we have discussed, the mechanism of fertilization, the 5 different steps, the changes in the egg sperm surfaces, the capacitation of the sperm, the changes on the egg surfaces, the formation of the acrosomal tube formation, and finally we have come across the amphimixis, where in the 5th stage, the union of the male pronuclei with the female pronuclei takes place, and which brings about with the union and formation of a diploidal cell. So that brings about the completion of the fertilization, and that brings about the development, the cleavage process of the zygote, and which commences the pregnancy. We have discussed about how is the implantation, गर्भधारणा कशी होते हे आपण डिटेल्स मध्ये बघितलं. Then we move to the pregnancy. How is pregnancy? How are the diagnosis of the pregnancy? आपण फार महत्त्वाचा एक हार्मोन बघितला. कुठला, कोणी सांगू शकता का प्रेग्नन्सी कन्फर्म करण्याचा हार्मोन कुठला आहे? यस, कोण सांगताय? निलेश, कुठला हार्मोन प्रेग्नन्सी कन्फर्म झालं सांगणारा हार्मोन कुठला? निलेश बोला. निलेश, कुठला हार्मोन आहे? कोण सांगताय? आठवून सांगा. मी सांगितलेलं आहे की जो आपण त्या आईच्या युरिन मध्ये 15 दिवसानंतर जर बघितलं तर आपल्याला कन्फर्म कळतं की
द प्रेग्नन्सी इज कन्फर्म. असो, मी ते बोलून झालंय, तुमचं तुम्ही आता विचार करत बसा, मी पुन्हा तेच रिपीट करणार नाही. आणि त्यानंतर आपण मेकॅनिझम ऑफ पार्च्युरेशन अँड इट्स हार्मोनल रेग्युलेशन. जेव्हा बाळाचा पूर्ण विकास होतो आईच्या शरीरामध्ये, आईच्या गर्भामध्ये त्या बाळाचा पूर्ण विकास होतो, त्यानंतर कशा पद्धतीनं त्या गर्भाची डिस्चार्ज, आईचं बाळणपण ज्याला आपण म्हणतो, तो कशा पद्धतीने होतो, ज्याला मेकॅनिझम ऑफ पार्च्युरेशन आपण बघितलं. आणि त्यामध्ये महत्वाचे हार्मोन्स कुठले कुठले आहेत, कुठले हार्मोन्स तिथं रोल प्ले करतात, आपण बऱ्याचशा 4-5 हार्मोन्सचा रोल तिथं बघितला आहे, हे सगळं बोलून झालंय. आणि त्यानंतर एक अत्यंत महत्वाची भूमिका घडते की दॅट इज लॅक्टेशन अँड इट्स रेग्युलेशन. बाळ जन्माला आल्या पश्चात एक अर्ध्याच तासामध्ये त्या आईनं बाळाच्या साठी दिलेलं जे दूध आहे, सगळ्यात पृथ्वी तलावरचं ज्याला आपण पवित्र म्हणतो, ते दूध कसं निर्माण होतं, त्याच्यामागे कुठल्या हार्मोन्सची भूमिका आहे आणि कशा पद्धतीनं त्याचं रेग्युलेशन केलं जातं, हे आपण सगळं इत्तंभूत या युनिट 1 मध्ये बघितलेलं आहे. आता यानंतर मी मागच्याच पिरियडला सांगितलं, मी युनिट 2 कडे जाणार आहे आणि दॅट इज द आउटलाईन अँड हिस्टॉलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स इन ह्युमन बिंग्स. म्हणजे आपण माणसामध्ये, त्यातल्या पुरुषांमध्ये कशा प्रकारचे मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स आहेत, ते कोण आहेत, आणि त्याच्यात महत्वाचं टेस्टिस मध्ये त्याचे सेल्युलर फंक्शन्स काय आहेत, म्हणजे थोडक्यात जर्म सेल्स कुठले आहेत, आणि त्याच्या माध्यमातून स्पर्मॅटोजेनेसिस कसं होतं, म्हणजे शुक्राणूंची निर्मिती कशी होती जाते, हे आपल्याला बघायचं आहे. आणि त्याच्यात महत्वाचं हार्मोनल रेग्युलेशन. या शुक्राणूंच्या निर्मितीपासून, शुक्राणूंच्या विकासापासून, शुक्राणूंच्या ग्रोथ पासून, शुक्राणूंना नेचर म्हणजे नरिशमेंट कशी दिली जाते, या सगळ्या गोष्टी. आणि मग त्याच्यामध्ये इपिडिडायमिसचा रोल काय आहे, आणि मग स्पर्म मॅच्युरेशन, शुक्राणू मॅच्युअर कधी होतो, आणि त्याच्यासाठी लागणाऱ्या ऍक्सेसरी ग्लँड्स पुरुषांमध्ये कुठल्या आहेत ते आपल्याला बघायचे आहेत. आणि सगळ्यात महत्वाचं ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द मेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट. आपण ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ द मेल इन द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट आधीच्या पिरियड मध्ये बघितलं. इथं बघा, ट्रान्सपोर्टेशन इन द फिमेल ट्रॅक्ट इथं आधी बघितलं, तर इथं आपण काय बघतोय, स्पर्म ट्रान्सपोर्टेशन इन द मेल ट्रॅक्ट. आणि याच्यानंतरच्या सगळ्या प्रोसेस आहेत या आपण इथं शिकलेल्या आहेत. त्यामुळे शुक्राणूंचं मार्गक्रमण पुरुषांच्या शरीरामध्ये, म्हणजे टेस्टिस मधनं वासा इफ्रेन्शिया, वासा डेफरेन्शिया मधनं कशा पद्धतीनं पुढे केलं जातं, हे इत्तंभूत आपल्याला या आत्ताच्या आजपासूनच्या पिरियड मध्ये मी आपल्याला बोलायला सुरुवात करणार आहे. कुणाला याच्यामध्ये काही शंका आहे का? असेल विचारायला हरकत नाही. शंका नसेल तर मग मी पुढे जाणार. कोणाला काही शंका आहे का याच्या आधीच्या पिरियड मध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमच्या टोटल युनिट मध्ये कोणाला काही शंका आहे का? असल्यास विचारा. आज काही मुहूर्तानं नवीन विद्यार्थी पिरियडला जॉईन झालेले दिसत आहेत. मुहूर्तानं नाव घेऊनच बोलतो. मरळे साहेब आज पहिल्यांदा पिरियडला आलेले आहेत, त्यामुळे सगळ्यांनी विनंती करतो, जरा आपले कॅमेरे आणि माईक ऑन करा आणि मरळे साहेबांचं टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करा. आज पहिल्या पिरियडला आलेत साहेब गेल्या 1.5 वर्षामध्ये. बरोबर का रितेश? मरळे माईक ऑन कर. मरळे काय हो सर? आज पहिल्या पिरियडला आलाय, स्वागत करतो तुझं. सगळ्यांनी टाळ्या वाजून स्वागत करा रे मरळेचं. मरळे आज वेळ कसा काय मिळाला बाळा? नाही सर, असतोय कधी मध्ये माझ्या रेकॉर्डला आज पहिल्यांदा आलायस? नाही, माग पण होतो की, 1 महिना नव्हता. 1 महिना होता सोय. बरं बघूया चालतंय. हा. काय अडचण असेल तर विचार आता. हा, काय शिकवून भरपूर झालंय, काय समज नसेल तर विचार मला. काय ओके. नाउ we begin with the next aspect of the topic, that is the male reproductive system. Now what is the male reproductive system? How is it? आपण या टॉपिक शिकल्यानंतर आपल्याला काय कळणार आहे? What is the outcome of this topic? So what is male reproductive system? Can anyone tell me what is a male reproductive system? Yes, it is मरळे, you can mute yourself. बाळा मरळे, म्यूट कर स्वतःला. माईक बंद कर मरळे. हो, केला मरळे माईक बंद करा. हा, नाही चालू आहे बाळा, आवाज येतोय मला, लगेच दिसतंय माईक बंद झाला की. आता झाला बघ. नाही अजून झाला आता. सो व्हॉट इज अ मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम? नेमकं काय आहे मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम? काय? जसं आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम बघितलं की त्याला ओव्हरी आहे, ओव्हिडिकल फनल आहे, फॅलोपियन ट्यूब आहे, फॅलोपियन ट्यूब लीड्स इनटू द युटरस, युटरस लीड्स इनटू द सर्व्हिक्स, सर्व्हिक्स लीड इनटू द वजायना.
आणि मग वजायनलचे व्हेरियस लोअर पार्ट्स ऑफ द वजायना द अपर पार्ट्स ऑफ द वजायना आपण डिटेल्स मध्ये स्ट्रक्चर होईल. Now when it comes to the human beings, male, how is the male reproductive system? So you see, the male reproductive system consists of a number of sex organs that are the part of human reproductive processes. पुरुषांच्या मध्ये अनेक ऑर्गन्स आहेत की जे त्याच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा भाग आहे. मग ते कोणते आहेत? विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्युसर्स. त्यांना प्रोड्युसर्स म्हणतात. म्हणजे शुक्राणूंची निर्मिती करणारा एक भाग वेगळा आहे, त्यांना स्टोअर करणारा एक भाग वेगळा आहे, म्हणजे साठवून ठेवणारा भाग वेगळा आहे. त्यानंतर त्यांना रिलीज द मेल गॅमेट्स. मग ते मेल गॅमेट्स म्हणून थोडक्यात शुक्राणू म्हणून त्यांचं पुढच्या दिशेला मार्गक्रमण करणारे काही वेगळे भाग आहेत, तर त्याला मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम म्हणतात. मग ते कोणते आहेत मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स? Now there are two aspects of the male reproductive organs. One is the internal genital organs, and you can see the secondary or the external genital organs. आपल्याला दोन विभागामध्ये इथं हे बघायचं. एक internal genital organs की ज्याच्यामध्ये it includes the testis, the epididymis, the vasa deferentia, the accessory glands, which includes the seminal vesicles, it includes the prostate glands, it includes the bulbourethral glands. So these are the male internal genital organs. Now when it comes to the testes, as I said, this part, it is the producers. In the male, you can see the producers are here, the testes. If you see the storekeeper, the storage of the spores, so it is the epididymis and the vasa deferentia. Exactly, it's the vasa deferentia. The vasa deferentia is the area or the organ where the sperms are stored for a pretty long period. And for the storage of the sperms, we have various accessory glands. They are the seminal vesicles, the prostate glands, and the bulbourethral glands. So these glands are responsible. So as the name indicates, seminal vesicles. So it is responsible for the production or synthesis of semen. Now semen is a fluid, what we call it as the nutritive or the nourishing fluid. So the mature or adult sperms are stored in the vasa deferentia with the help of the seminal vesicles, and in the seminal vesicles the sperms are nurtured. Nurture म्हणजे पोषण त्यांचं या सीमेन कडनं केलं जातं. आता सीमेनचं जर आपण composition, if we look into the composition of semen, the semen consists of the glucose or the various hormones, especially the masculine hormones, the androgen, the testosterone, and the various male reproductive hormones. So they are synthesized with the help of the prostate gland, the bulbourethral glands, and they are stored into the vasa efferentia or vasa deferentia, what we call this. And then we have another aspect, that is the external genital organs, and they are the two, that is the penis and the scrotum. So how are the structures and what are the functions of this penis and scrotum? We'll be looking in. So now when it comes to the anatomical structures, so you can see in a side view, you can see this is the testis, which you can see externally. So this is the scrotum, and as I said, the external genital organs. So the very two, this is the penis, and where you can see the outermost sac, a skinny membrane, which we call as a scrotum. And in the scrotum, what we have recorded here as the internal genital organs, that is the testis, epididymis, vasa deferentia, and the accessory glands. What are they? We'll be going into details. So you can see the testis, you can see the epididymis. So the epididymis is supported, or which is surrounding to the testis, and which moves forward in the form of, you can say, the vasa deferens.
So the vasa deferens, it comes and it opens here, where you can see it's a urinogenital tract. So you can see the urinary bladder and the urethra, it comes out. So where you can see the urethra and the genital. So this is genital. The vasa deferentia, it comes and unites. So this is the union. Itna pudcha bhagala आपण urinogenital tract. Means it's a common way. And where you can see the Copper's gland, you can see the ejaculatory duct, you can see the prostate gland here. Can you see here the prostate gland? So this is the prostate gland, what is been observed by you. So this is the Copper's gland. This is the rectum, the anal part. So we are at least concerned about the digestive system here. So this is the seminal vesicle. Now you can see here what we are discussing. The seminal vesicle, the prostate gland, the bulbourethral gland. So you can see here the bulbourethral gland. So these are being observed here. You can see here the seminal vesicle, the ejaculatory tract, the prostate gland, the Cowper's gland. So these are the male accessory glands. So when it comes to the front view of the male reproductive system, you can see the testis, the epididymis, the ductus deferens, or what we call as vas deferens. It is also known as ductus deferens, which comes and opens into the organ where we call as it is supported by the prostate gland. So this is the bulbourethral gland. Bulbourethral. This is the bulbourethral gland. You can see the ejaculatory duct, the seminal vesicle. This is the ureter, which comes from the urine. And it's the kidney. With the kidney comes and the ureter comes from the kidney and opens into the urinary bladder. So you can see the ejaculatory duct, and where you can see the penis. In the penis, you can see the urethra and the glans penis. This is the glans penis. You can see here in a very clear cut. That is the penis glans or the foreskin of penis glans. So these are the urethral openings. So this is what is the internal. This is the internal, and this is the external side view of a male reproductive organs. Do you have any doubt or questions in your minds? If you have any doubts, you can ask me. Otherwise, I will proceed forward. Do you have any doubts, students? Marle, any doubt? Yes? Nilesh? Do you have any doubt? Nilesh? No, sir. Not, sir. नाही, पुढे जायचं का? हो. रितेश समजलं का बाळा? रितेश? नाही, ठीक आहे, रितेशला बोलायचं नाही. प्रफुल्ल, स्नेहल, संजीवनी, मैथिली, मंगल, सोमनाथ समजलं का? स्वप्नील? हो सर. हा, जाऊया पुढे. हा, ठीक आहे. Now see, the external genital organs, what we have discussed, the penis and the scrotum. So what is penis? The penis is an organ by which the sperms are introduced into the female reproductive tract, especially in the vaginal area. That's the only work which has been assigned to the penis, that to discharge the sperms into the female reproductive tract, that is into the cavity of vagina. So it contains a spongy tissue. If you see the side walls, so this is corpus spongiosum. If you see the sides of the walls of the penis, so they are made up of the spongy tissue that becomes turgid and erect when filled with blood. So at the time of intersex or at the time of copulation, this area, the corpus spongiosum, is supplied with a very powerful blood pressure, with a very high pressure of blood. So the blood enters into the corpus spongiosum. It's a spongy tissue. So when the blood enters, you can see there is a turgid and very erectile function of the urethra, so of the penis. So and through the urethra, so before the release of sperms,
the urethra is washed off, how are the functions of reproduction or prior to the discharge of the sperms? शुक्राणूंच्या मार्गक्रमण करण्याआधी या युरेथ्रामध्ये इथं लघवीची जी एरिया आहे, लघवी जी पास ऑन होत असते त्याला न्यूट्रलाइज करणं, कारण आपल्याला माहिती आहे आपली लघवी ही ऍसिडिक नेचरची असते आणि ऍसिडिक नेचरमध्ये जर शुक्राणूंनी मार्गक्रमण केलं तर शुक्राणूंचा अंत हा निश्चित आहे. त्यामुळे या शुक्राणूंच्या मार्गक्रमणाआधी या युरेथ्राचा, ही जी मधली कॅनल आहे, मधली जी ट्यूब आहे, याला न्यूट्रलाइज करणं, त्याचा पीएच न्यूट्रल करणं हे एक अत्यंत महत्वाचं काम आहे. सो दिस इज द क्लायटोरा हुड, द कट. इथं जे बाजूला स्किन दिसतं हा ग्लान्स ज्याला आपण इथं म्हटला, हा जो भाग आहे पेनिस ग्लान्स, द फोर स्किन, पेनिस ग्लान्स जो म्हटला, you can see this is the penis glands. Again, it's a very spongy tissue where the blood, it enters into the spongy tissue and it causes the erectile functions of the penis. So this is the external part of the male reproductive system. The erectile tissue, that is corpora spongiosum, is the mass of spongy tissue which surrounds the urethra and is involved in erection by allowing rushing of blood into. जेव्हा प्रजननाचा कालावधी असतो या स्पॉन्जी टिश्यू मध्ये, कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम मध्ये किंवा कॉर्पोरा कार्निवोसा मध्ये रक्ताचे आयलेट्स, रक्ताचे इतक्या मोठ्या संख्येनं प्रेशरनं रक्त येतं की त्याचं इरेक्टाईल फंक्शन तिथं निर्माण होणार आहे. सो कॉर्पोरस कार्निवोसम इज वन ऑफ द पेअर ऑफ स्पॉन्ज लाईक जनरेशन of erectile tissue which contains most of the blood in the penis during the penile erectile. आता दोन भाग आहे, कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम. हा कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम इथं जो दिसतोय तो हा आतला भाग लाल रंगाचा आहे, तो कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम. आणि जो बाहेरचा आहे कॉर्पोरा कार्निवोसा. दोन भाग आहेत, लक्षात घ्या. कॉर्पोरा स्पॉन्जिओसम आणि कॉर्पोरा कार्निवोसा या दोघांच्या माध्यमातून जेव्हा रक्ताचा प्रवाह या पुरुषांच्या जननेंद्रियामध्ये जेव्हा जाणार आहे तेव्हा त्याची ताठरता, ज्याला आपण इरेक्टाईल फंक्शन म्हणतो, हा मोठ्या संख्येने तिथं घडणार आहे. आणि त्याला एकमेव कारण आहे ब्लड फ्लो. अगेन द ब्लड फ्लो इज नॉट व्हेरी इझी दॅट मच. सो अगेन सम हार्मोनल रोल्स और सम बिहेवियरल चेंजेस और द पिट्यूटरी ग्लैंड plays a very important role in the animals or even in the human beings. So where in the animals, where there is an external fertilization, so there is a male intromittent organ, what is called as penis, and this penis, actually it is formed for the excretion. The urinary waste is been excreted by the urethra of this penis, but only during the time of reproduction, during the time of fertilization, where the male intromittent organ is been introduced into the female reproductive tract, that is the vagina, and where there is a discharge. The penis has a limitation. It enters only into the vaginal area and not beyond that. It is not permitted to enter the cervix area. So where the cervix stops the entry of the penis there. So that is the only area where in the vagina, the sperm are discharged into the vaginal smear and then they travel forward. What we have discussed in the fertilization aspect. I need not explain again the details. So the urethra, you can see the urethra, a tube within the penis that conveys semen outside the body during ejaculation. Only during the time of ejaculation or during the reproductive purpose, the urethra only releases the sperm's semen or the sperms. So we have another organ, that is glans. So this is the glans. You can see this entire organ is called as glans. So this is the glans. So the glans, the rounded, highly sensitive head of the penis, it is also called as the head of the penis. It's a very sensitive organ. So various nerve connections are there. So with the nerve connection, so the discharge of sperm and its activities are entirely under the influence of the nervous system. So very nerves play the important role here. And we have a very precupace. So the precupace, you can see the skin fold, a very fold of skin covered to the head of the penis. आता हा precupace सुद्धा कारण काय आहे? या precupace मुळे head of the penis, ज्याला आपण ग्लान्स म्हणतो, त्याला सॉफ्टन ठेवणं, त्याची ज्याला आपण स्वच्छता राखणं, निगा म्हणतो, की त्याला क्लीन ठेवणं. कारण ओपन एअर मध्ये राहिलं त्याच्यावर काही फंगस किंवा काही इतर बॅक्टेरियल ग्रोथ होऊ शकते, ती होऊ नये म्हणून त्याच्यावर हा प्रेक्युपेस नावाचा एक स्किन
त्याच्यावर इथं दिसतोय क्लायटोरियल कट किंवा हुड म्हणतात त्याला. इथं याच्यावर तो आवरण काळ्या रंगाने इथं तुम्हाला दिसतोय तो वरता. द फोर स्किन म्हणलेला इथं. द फोर स्किन इज नथिंग बट द प्रीक्युपाय. द प्रीक्युपाय इज द फोल्डेड स्किन covering the head of the penis. So this is what you can see, the one aspect of the male external characters. And the next is you can see the scrotum. इथं तुम्हाला बाह्य बाजूला एक स्किन ठेवलेला आहे. आता इथं समजण्याची एक महत्वाची गोष्ट आहे की in the case of males, why the testes descend into the scrotal sacs. फार महत्वाचं लक्षात घ्या. ऍक्च्युली डेव्हलपमेंटच्या काळामध्ये म्हणजे जेव्हा तुम्ही आईच्या गर्भामध्ये एखादं मूल वाढत असतं, त्यातल्या त्यात ते पुरुष जातीचं जर मूल असेल तर डेव्हलपमेंटच्या काळामध्ये त्याच्या टेस्टिस त्याच्या पोटाच्या कॅव्हिटीमध्ये असतात. आणि जसा बेबी जन्म घेतो त्या काळामध्ये किंवा जन्माच्या आसपासच्या कालावधीमध्ये त्याच्या टेस्टिस पोटामधनं त्याच्या स्क्रोटम मध्ये डिस्चार्ज होतात. जगामध्ये फक्त एकच असा प्राणी आहे की ज्याला स्क्रोटम नाही आणि तो म्हणजे एलिफंट, हत्ती. हत्तीला कधीही स्क्रोटम नाहीये. त्यामुळे हत्तीचे टेस्टिस हे त्याच्या ऍब्डॉमिनल कॅव्हिटीमध्ये आहेत आणि त्याचा एक फार मोठा एलिफंटच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमवर परिणाम आहे. काय आहे तो आपण बोलूया डिटेल्स मध्ये. खरं एक लक्षात घ्या, स्क्रोटमचं काम काय आहे. स्क्रोटमचं काम आहे आपल्या शरीराच्या टेम्परेचर पेक्षा टेस्टिसला 1 डिग्री सेंटीग्रेडनं टेम्परेचर कमी लागतं. आणि जर ते 1 डिग्री सेंटीग्रेड कमी टेम्परेचर नाही मिळालं तर आपल्या स्क्रोटम मध्ये शुक्राणूंची निर्मिती होणार नाही. आणि त्यासाठी म्हणून निसर्गानं मेल्सना दिलेलं एक फार मोठं वरदान आहे. अ पाउच ऑफ स्किन फॉर्म्ड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द ऍब्डॉमिनल वॉल. आपल्या पोटाच्या वॉल मधनं एक छोटासा स्किन, बघा हा पोटाची वॉल आहे, इथं तुम्हाला रेक्टम आलेला आहे, याच्यापासून एक स्किनचा वॉल बाहेर आलेला आहे आणि या स्किनच्या वॉल मध्ये द टेस्टिस दे डिसेंड. सो दॅट स्क्रोटम कीप्स द टेस्टिस at a temperature slightly lower than the body temperature. सर्वसाधारणपणे आपल्या बॉडीच्या टेम्परेचर पासून 1 फॅरनहाइट किंवा 1 डिग्री इथं धरा फॉर एक्झाम्पल, आपल्याला टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर पेक्षा हे कमी ठेवणार आहेत. का? कारण आपल्याला जर टेस्टिस जर आपल्या पोटाच्या कॅव्हिटीमध्ये असतील, शुक्राणूंची निर्मिती होत नाही आणि चांगल्या पद्धतीने प्रभावी शुक्राणूंची निर्मिती हवी असेल तर या टेस्टिस स्क्रोटल सॅक मध्ये डिसेंड होणं हे अत्यंत गरजेचं. सो दॅट इज द स्क्रोटम. The next internal organs we are supposed to discuss here right now is the testis, the epididymis, the vas deferens, the seminal vesicles, the prostate gland, and the bulbourethral gland. So you can see the testis. आपण टेस्टिसचा TS जर घेतला, इथं तुम्हाला हा दगडी रंगाचा गोल आकार दिसतोय आणि याच्यामध्ये तुम्हाला सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स आज सीमेन तयार करणारे दिसतात. अशा वेगवेगळ्या कॉइल 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 करून ठेवलेल्या ज्या काय ग्लँड्स आहेत. सो द लोब्स ऑर व्हॉट यू कॉल द सेप्टम, द ट्युनिका अल्बिजेनिया, ट्युनिका वजाइनलिस अँड द कॅव्हिटी ऑफ वजाइनलिस. मधली जी कॅव्हिटी आहे हे 2 भाग आहेत, ट्युनिका वजाइनलिस बाहेरचा आणि आतला लेअर, मधला जो आहे ट्युनिका वजाइनलिस म्हटलंय. आणि ह्या सेप्टम मध्ये आपल्याला दिसत असेल की टेस्टिस ठेवलेला आहे. आणि या ज्या महत्वाच्या सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स इथं म्हटलंय बघा, सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स सीमेन म्हणजे सीमेन तयार करतात. इथंच तुमच्या शुक्राणूंची निर्मिती केली जाते आणि हे जे शुक्राणू निर्मिती केले तिथं बघा ते सगळे एकत्र येतात. द ट्युब्युलस रेक्टस, या ट्युब्युलस रेक्टस मध्ये कंबाईन केले जातात. नंतर रिटी टेस्टिस इथं दिसते का, याची रिटी टेस्टिस केलेली आहे आणि या रिटी टेस्टिस जो मिळतात कशात, हेड ऑफ द इपिडिडायमिस. एक वेगवेगळे इपिडिडायमिस आहेत, दॅट इज द इफरंट डक्ट्युल्स आहेत, याच्यामध्ये ते येऊन स्टोअर केले जातात. सो द डक्टस, वास डेफरन्स हे सगळे असे एकत्र कॉइल 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 करतात. दिसते का, टेल ऑफ द इपिडिडायमिस करत. अशा पद्धतीनं तुम्हाला एपिडिडायमिस दॅट इज डक्टस वास डेफरन्स म्हणून केलंय आणि हा वास डेफरन्स येतो आणि तुमच्या आपल्या बल्बो युरिथ्रो ग्लँड इथनं बाहेर आलंय बघा. बल्बो युरिथ्रो ग्लँड म्हणजे आपली लघवी जिथं साठतात, लघवीच्या पिशवीच्या खाली बरोबर. आपण पुढे जाऊन ती फिगर बघणार आहे, मग अशा फिगर मध्ये दाखवलाय मी. बल्बो युरिथ्रो ग्लँड पशी इकडनं युरिनची डक्ट आणि इकडनं वासा एफरन्सची डक्ट येऊन कंबाईन करतात आणि तिथनं पुढे जे पास ऑन होते त्याला आपण युरिनो जेनायटल डक्ट. युरिनो जेनायटल शब्दात आलं. युरिनो म्हणजे युरिन, जेनायटल म्हणजे आपले गॅमेट्स, पास ऑन करणारी नलिका, म्हणून त्याला युरिनो जेनायटल डक्ट असं म्हणतो. अशा पद्धतीनं होतं. सो द टेस्टिस सिंग्युलर आहे का प्लुरल आहे? TESTS. टेस्टिस इज सिंग्युलर. त्याचं प्लुरल टेस्टेस. 2. एका मेल मध्ये
2 टेस्टिस असतात, म्हणजे प्लुरल टेस्टेस. द टेस्टेस आर द 2 ओव्हल शेप, अंडाकृती आकाराचे आहेत, मेल ऑर्गन्स दॅट प्रोड्यूस स्पर्म्स अँड हार्मोन टेस्टेस्टेरॉन. यामध्ये मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन्स, ज्याला आपण स्पर्म म्हणतो, त्यांची निर्मिती केली जाते. आणि त्याच्या सोबत एक अत्यंत महत्वाचा हार्मोन, ज्याला आपण टेस्टेस्टेरॉन, स्टिरॉन म्हणजे स्टिरॉइड आहे, लक्षात घ्या. टेस्टिसच्या माध्यमातून तयार केलं जाणारं जे हार्मोन आहे त्याला टेस्टेस्टेरॉन असं म्हणायचं. आणि त्याचं या टेस्टिसच्या निर्मितीमध्ये आणि टेस्टिसच्या माध्यमातून, टेस्टोस्टेरॉनच्या माध्यमातून या स्पर्मची निगा एक अत्यंत महत्वाची भूमिका आहे. काय, आपण त्याची फिजिओलॉजी पुढे बघत जाणार. त्यानंतर इथं तुम्हाला लक्षात येईल, आपण सेक्शन घेतला या इथं टेस्टिसचा, कारण आपल्याला आपल्या सिलेबस मध्ये म्हटलंय आपल्याला टीएस ऑफ टेस्टिस. इथं तुम्हाला हा फिगर बघा, मी ही फिगर पुढे जाऊन एनलार्ज करून तुम्हाला डिटेल्स मध्ये बोलणार आहे. सो ईच टेस्टिस is made up of tightly coiled structures called as seminiferous tubules. इथं दिसतायत आत seminiferous tubules, इथं आत तुम्हाला दिसतायत बघा seminiferous tubules आत असे आले. आणि याची जी कॅव्हिटी मध्ये पोकळी आहे, या पोकळीमध्ये तुम्हाला काळ्या रंगाने असे धाग्यासारखे स्ट्रक्चर दिसतात. हे इट इज नथिंग बट द स्पर्म्स, तयार झालेले स्पर्म्स आहेत ल्युमेन ऑफ seminiferous tubule मध्ये. सो द बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे, स्पर्मॅटोझोआ दिसतायत म्हणजे स्पर्म तयार झालेत, आणि हे सगळ्यानंतर बाहेर पास ऑन केले जातात. So among tubules are cells that produce testes. या इथे ट्युब्युल्स आहेत, सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या मधला जो 2 सेमिनिफेरस ट्युब्युलच्या मधला जो भाग आहे त्याचं काम आहे सिमेन तयार करायचं. कसं करतात, काय करतात आपण नंतर बघूया, पुढे कंटिन्यू करूया, आपण डिटेल्स मध्ये बोलणार आहे. नेक्स्ट इज द एपिडिडायमिस. आता हा भाग आहे, इथून दिसतोय हा गुलाबी रंगाचा, ही कॉईल, हा शेवाळी टेल भाग आहे आणि ही बाहेर येते. सो इट्स द, you can see the A, the B part, the C part and the D part. काय आहेत हे आपण डिटेल्स मध्ये बघायचं. The epididymis is a tightly coiled tube against the testicles. या टेस्टिकल्सच्या भोवती एक अत्यंत टाइटली कॉइल्ड, वेटोळे केलेली एक ट्यूब आहे, त्याला आपण एपिडिडायमिस असं म्हणतो. It acts as a maturation and the storage place of spores. या ज्या ठिकाण आहेत, ही इथून या इथपर्यंत वासा डेफरन्शिया पर्यंत, म्हणजे ही एरिया, याच्यामध्ये शुक्राणूंचं मॅच्युरेशन म्हणजे इमॅच्युअर स्पर्म्स या टेस्टिस मधून बाहेर पडतात आणि या ठिकाणी स्टोअर केले जातात. साठवणुकीचं ठिकाण आहे आणि त्यांचं मॅच्युरेशन, त्यांना मॅच्युअर करण्याचं सुद्धा काम आहे. 2 कामं ही अत्यंत महत्वाची एपिडिडायमिस मध्ये चालतात. मग ही हिस्टॉलॉजी मध्ये बघा, अ टियर्स अडल्ट ह्युमन टेस्टिकल विथ एपिडिडायमिस. इथं तुम्हाला एपिडिडायमिस दिसतोय, हा टेस्टिकल दिसतोय. मग ए, हेड ऑफ द एपिडिडायमिस, हा भाग आहे त्याला हेड ऑफ द एपिडिडायमिस म्हणायचं. बी, बॉडी ऑफ द एपिडिडायमिस, हा सगळा भाग आहे त्याला बॉडी ऑफ द एपिडिडायमिस. सी, टेल ऑफ द एपिडिडायमिस, हा हिरव्या रंगाने दाखवलेला भाग आहे, टेल ऑफ द एपिडिडायमिस. आणि डी भाग, इथून सगळा जो पुढे बाहेर पडतो भाग, दॅट इज कॉल्ड ऍज वास डेफरन्स, की ज्याच्या माध्यमातून मॅच्युअर झालेले स्पर्म्स हे पुढं मेल इंट्रोमिटंट ऑर्गन पेनिस कडे किंवा युरेथ्राकडे पास ऑन करतात. जेव्हा गरज असेल तेव्हा, नको असताना ते पुढे येत नाहीत, त्यांना पुढे येऊन दिलं जात नाही. म्हणजे मॅच्युअर स्पर्म्स इथे साठवणूक केले जातात. आणि यासाठी अत्यंत महत्वाचं की टेस्टिसचं टेम्परेचर 1 डिग्रीनं कमी असलं पाहिजे. आता मजेची गोष्ट, मी मगाशी तुम्हाला बोलता म्हटलं की हत्तीमध्ये, नर हत्तीमध्ये त्याला टेस्टिस म्हणजे स्क्रोटल सॅक नाही आहे आणि त्यांच्या अब्डोमेन मध्ये त्यांच्या टेस्टिस आहे. आणि म्हणून बघा, हत्तीला प्रजननाच्या कालावधीमध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे पाण्यामध्ये जावं लागतं. त्याला त्याच्या संपूर्ण शरीराचं बॉडी टेम्परेचर खाली आलं लागतं. पाण्यामध्ये हत्ती जातात आणि अर्थात हत्तीचं शरीर ओबडधोबड उंच जाड असल्यामुळे सुद्धा त्यांना माउंटिंग फिमेल्स वर करणं अवघड पडतं आणि त्यामुळे पाण्यामध्ये त्या फिमेल्स आणि मेल्स जातात की वेअर देयर इज एक्झॅक्टली द शेअरिंग ऑफ द स्पर्म्स or where the sperms are discharged into the female reproductive tract. It is only in the case of elephants. Other than elephants, each and every animal where they have the scrotum outside the body cavity and where the sperms are being matured, synthesized in the testis and epididymis, and they are discharged during the process of fertilization. So the vasa deferentia, that is ductus deferens, ha पुढचा जो भाग आहे, हा इथून, this is called as vasa deferentia. इथून दिसतोय बघा, हा पुढे आलेला, हा सगळा वेटोळा मारून आलेला, याला वासा डेफरन्शिया म्हणायचं. आणि इथं बघा बल्बो युरिथ्रो ग्लँड, इथं दिसते ही युरिन असणारी युरिनरी ब्लॅडर आहे,
आणि इथं जो भाग आहे बल्बो युरिथ्रोग्लँड जे प्रोस्टेटच्या माध्यमातून एकंदरीत आत येतं आणि इथं युरिन आणि आलेली ही वास डेफरन्स हे एकत्र येतात. सो द वास डेफरन्स इज अ थिन ट्यूब दॅट starts from the epididymis to the urethra इथपर्यंत into the penis आणि जननेंद्रियामध्ये तिचं they transport sperm from the epididymis in anticipation of ejaculation. जेव्हा तेव्हा मेल पेनिस इरेक्टाईल फंक्शन्स मध्ये जातात म्हणजे जेव्हा डिस्चार्ज ऑफ द स्पर्म होतं तेव्हाच एपिडिडायमिस मध्ये अँटिसिपेशन करून इजॅक्युलेशन करून शुक्राणूंचं मार्गक्रमण केलं जातं. इथून पुढचा जो डिटेल्स भाग आहे ऍक्सेसरी ग्लँड्स मी पुढच्या पिरियडला बोलणार आहे. तुम्हाला या हिस्टॉलॉजी आणि मॉर्फोलॉजी मध्ये काही अडचण आहे का, समजलं का, काही शंका असल्यास विचारायला हरकत नाही. 2.5 मिनिटं शिल्लक आहेत, बोला. स्टुडंट्स आर यू गेटिंग मी? समजतंय का? निलेश मरळे? होय. ओके. हा, लक्षात घ्या बाळांनो, कोरोना अजून गेलेला नाहीये. त्यामुळं आपण कोरोनाचे जे काही प्राथमिक आपल्याला सूचना दिलेल्या आहेत, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं, मास्क घालणं, हात सातत्यानं धुणं, यांचा वापर आपण सातत्यानं करा. सगळ्यात महत्वाचं, तुमचे एक्झाम फॉर्म भरायचे तारखा लावलेल्या आहेत, एक्झामचे फॉर्म्स वेळेत येऊन भरा. तुमच्या जर्नल्स तयार ठेवा. एका आठवड्यामध्ये आपल्या प्रॅक्टिकल एक्झाम्स लागण्याची तीव्र शक्यता आहे. त्यामुळे आपण आपली जर्नल्स लिहून तयार ठेवा. स्कॅन कशी करायची आणि ती त्याची लिंक आम्हाला स्कॅन करून पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये कसं सबमिट करायचं मी आम्हाला यथावकाश सांगतोय. आपल्याला टूर रिपोर्ट एक लिहायला लागणार आहे. मी येत्या 1-2 दिवसामध्ये आपल्याला सागरेश्वर अभयारण्याच्या विजेचा टूर रिपोर्ट देतो, जेणेकरून आपल्याला आपले मार्क जाता येणार नाहीत. प्रत्येकाने तो टूर रिपोर्ट हाताने लिहायचा आहे आणि तो स्कॅन करायचा आणि आम्हाला तो स्कॅन केलेला टूर रिपोर्ट आपण सबमिट करायचा आहे. 1-2 दिवसामध्ये मी तुम्हाला टूर रिपोर्ट सुद्धा तुमच्या व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये देणार आहे. कोणाला काही शंका असले विचारायला हरकत नाही. तुमच्या शंका अडचणी पुढील 1.5 मिनिटामध्ये आपण कव्हर करू. बोला, ओव्हर टू यू. फक्त 9 विद्यार्थी प्रेझेंट आहेत. फार खंत वाटते. 80 विद्यार्थ्यांमधले फक्त 9 विद्यार्थी उपस्थित आहेत. 71 विद्यार्थी ऍब्सेंट आहेत. याचे परिणाम तुम्हाला भोगायला लागतील बाळांनो. मी काही कोणाचं वाईट चिंतणार नाही. बोला, कोणाला काय अडचण आहे का? बोला. नाही थांबायचं का? चला, बाय. स्टे सेफ, स्टे होम.